Good morning, all of you. Today we will discuss about exception handling in C hash. So, first of all, what is exception handling? Exception handling is a process to handle runtime errors, and we can perform exception handling uh, in the normal flow of the application can be maintained even after runtime error. म्हणजे जर एखादा कुठचा रनटाईम एरर आला तो आणि त्याच्यानंतर जर आपल्याला एखादा त्याच्यानंतर रेस्ट ऑफ द कोड काहीतरी असेल जो आपल्याला एक्झिक्यूट करायचा असेल तर वी कॅन हँडल or we can handle this code using exception handling. And exception is an event or object which is thrown at runtime. An exception का है event or it is an object which is thrown at runtime, and all the exceptions derived from system.exception class, and it is a runtime error which can be handled. And if we don't handle the exception, it prints exception message and terminates the program. Okay? All the exception derived from system.exception class, and it can be handled at it can be handled it is handled runtime error. And जर आपण रनटाईम एक्सेप्शन रनटाईम एरर हँडल नाही केला मीन्स एक्सेप्शन हँडल नाही केलं तर इट प्रिंट द एक्सेप्शन मेसेज अँड टर्मिनेट द प्रोग्राम. म्हणजे काय करतो एक्सेप्शन मेसेज प्रिंट करतो अँड प्रोग्राम काय होतो कम्प्लिटली टर्मिनेट होतो. सो व्हॉट इज एक्सेप्शन हँडलिंग? एक्सेप्शन हँडलिंग is a process to handle runtime error. An exception is an event or object which is thrown at runtime, and all the exceptions um, uh, can be derived from system.exception class, and it is a runtime error which can be handled. If you don't handle the exception, it prints exception message and terminates the program. What is the advantage of exception handling? It maintains the normal flow of the application. In such case, rest of the code is executed even after exception. काय ॲडव्हान्टेज एक्सेप्शन हँडलिंगचा? जर एखादा जर काय रनटाईम एरर असेल तर काय जर आणि आपण एक्सेप्शन हँडल केलं असेल तर काय जो काय रेस्ट ऑफ द कोड आहे तो पण काय होतो एक्झिक्यूट होतो. सो दिस इज द ॲडव्हान्टेज ऑफ exception handling. What are the exception classes in C hash? Okay, so first class is system dot first exception is exception class is system dot divide by zero exception, and which is handles the error generated by dividing a number with झिरो. जर सपोज एखाद्या नंबरला आपण काय करत असो झिरोने डिवाइड करत असो तर काय it throws this error system dot divide by zero exception. Then system dot null reference exceptions. System dot null reference exceptions कधी थ्रो करणार जर एखादी काय असेल नल ऑब्जेक्ट असेल और नल व्हॅल्यू असेल तर काय इट थ्रोज द नल रेफरन्स एक्सेप्शन्स. देन सिस्टम डॉट इनव्हॅलिड कास्ट एक्सेप्शन. आता हा एरर कधी थ्रो करेल एक्सेप्शन थ्रो करेल जर इनव्हॅलिड काय असेल टाईप कास्टिंग केलेलं असेल तर काय इट थ्रोज द इनव्हॅलिड कास्ट एक्सेप्शन एरर. देन सिस्टम डॉट आय ओ एक्सेप्शन्स which this handles the input output errors. Then system dot field access exceptions, it handles the error generated by invalid private or protected field access. जर आपण काय इनव्हॅलिड काय प्रायव्हेट अँड प्रोटेक्टेड जर फील्ड ॲक्सेस दिला तर काय काय थ्रो करेल एक्सेप्शन
system dot field access exception. Then there are four keywords used to handle exception. First one is try, second one is catch, third one is finally, and last one is throw. Okay, using this keyword we can handle the exception or runtime errors. Okay, so next one is ch try catch block. So the exception handling is performed by using try and catch statement. Okay, then the try block is used to place the code that may throw exception. ट्राय ब्लॉकमध्ये काय दिला जातो, जो कोड आपल्याला एक्सेप्शन साठी काय थ्रो करायचा आहे तो कोड कुठे दिला जातो, ट्राय ब्लॉकमध्ये. अँड द कॅच ब्लॉक इज यूज टू हँडल द एक्सेप्शन. कॅच ब्लॉक काय करतो, विच इज हँडल द एक्सेप्शन. अँड द कॅच ब्लॉक मस्ट बी प्रेसिडेड बाय ट्राय ब्लॉक. सो फर्स्ट काय ट्राय ब्लॉक लिहिला जातो, त्याच्यानंतर कॅच ब्लॉक. सो फॉर एक्झाम्पल आपण चेक करूया. सो फर्स्ट आधी सी हॅश एक्झाम्पल विदाउट ट्राय कॅच ब्लॉक एक चेक करूया. बघा इथे एक क्लास डिफाईन केला आहे एक्स एक्झाम्पल. देन पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड मेन मेथड. आता मेन मेथडमध्ये बघा एक इंटिजर ए व्हेरिएबल घेतलं आहे, एची व्हॅल्यू इनिशियलाइज केली आहे 10. देन इंटिजर बी इज इक्वल टू व्हॅल्यू काय इनिशियलाइज केली 0. सो नेक्स्ट बघा काय इंटिजर एक्स इज इक्वल टू ए डिवायडेड बाय बी. आता एची व्हॅल्यू किती आहे 10 आणि बीची व्हॅल्यू काय 0. सो ए डिवायडेड बाय बी म्हणजे 10 डिवायडेड बाय 0 जर असेल तर काय थ्रो करणार, रन टाईम एरर थ्रो करणार. त्याच्यानंतर प्रिंट काय केलं आहे, कन्सोल डॉट राईट लाईन रेस्ट ऑफ द कोड. तर काय इथे जेव्हा एक्स इज इक्वल टू ए डिवायडेड बाय बी इथे येईल तेव्हाच काय होईल, एक रन टाईम एरर्स थ्रो करेल. आता एक्स डिवायडेड बाय 0 आहे, सो एरर कुठचा थ्रो करेल, डिवाइड एक्सेप्शन, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन. सो जो काय आपण पुढे दिला आहे कोड कन्सोल डॉट राईट लाईन रेस्ट ऑफ द कोड, तो काय एक्झिक्यूट होणार नाही कारण आपण इथे काय एक्सेप्शन हँडल केलं नाही आहे. सो डिरेक्टली एक्स इज इक्वल टू ए डिवायडेड बाय बीच्या इथे आल्यावर काय होईल, तो एरर थ्रो करेल. सिस्टीम काय करेल, एरर थ्रो करेल काय अनहँडल्ड एक्सेप्शन सिस्टीम डॉट डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 0. म्हणजे काय ए डिवायडेड बाय बी आपण काय केलं म्हणजे 10 डिवायडेड बाय 0, त्यामुळे काय 0 ने पॉसिबल नाही. सो काय हँडल काय करेल तो एक्सेप्शन अनहँडल्ड एक्सेप्शन सिस्टीम डॉट डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 0 हे काय करेल, प्रिंट करेल एरर. ओके, सो दिस इज द एक्झाम्पल विदाउट ट्राय कॅच ब्लॉक. तर हेच एक्झाम्पल आपण बघूया विथ ट्राय कॅच ब्लॉक. बघा इथे क्लास घेतला आहे सेम एज, त्याच्यानंतर मेन मेथड, इनसाइड मेन मेथड ट्राय ब्लॉक घेतला आहे. ट्राय आता आपण जेव्हा ट्राय कॅच ब्लॉक देतो तेव्हा फर्स्ट आधी काय ट्राय ब्लॉक आणि त्याच्यानंतर काय कॅच ब्लॉक असतो. सो ट्राय ब्लॉकमध्ये बघा एक व्हेरिएबल घेतलं इंटिजर ए इज इक्वल टू व्हॅल्यू त्याची इनिशियलाइज केली 10, इंटिजर बी इज इक्वल टू 0 अँड इंटिजर एक्स इज इक्वल टू ए डिवायडेड बाय बी केलं आहे. म्हणजे जो काय आपल्याला एक्सेप्शन थ्रो करायचं आहे ते काय कुठे केलं, त्याचा कोड कुठे लिहिला इन ट्राय ब्लॉक. देन इथे ट्राय ब्लॉक क्लोज झाला आहे. देन क्लोज झाल्यानंतर कॅच ब्लॉक. कॅच कसा लिहायचा बघा, कॅच एक्सेप्शन ई कसं हँडल करायचं आहे, कॅच इनसाइड ब्रॅकेट एक्सेप्शन ई देन कर्ली ब्रेसेसमध्ये आता जो काय एरर थ्रो करेल तो कुठे प्रिंट करायचा आपल्याला. सो कन्सोल डॉट राईट लाईन ह्या ई ऑब्जेक्टमध्ये काय होईल, एरर असेल तो काय करणार आपण प्रिंट करणार. कन्सोल डॉट राईट लाईन
ई ऑब्जेक्ट काय प्रिंट होणार. देन कर्ली ब्रेस क्लोज, म्हणजे कॅच ब्लॉक काय झाला, क्लोज झाला इथे. देन त्याच्यानंतर इथे बघा कन्सोल डॉट राईट लाईन रेस्ट ऑफ द कोड, एक स्टेटमेंट काय केलं आहे, प्रिंट केलं आहे. सो फायनल आउटपुट काय असणार आहे, फर्स्ट आधी ट्राय ब्लॉक काय करेल, एरर इथून थ्रो करेल कुठचा, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शनचा. कॅच ब्लॉक काय करेल, कॅच करेल तो एरर आणि काय करेल, कन्सोल डॉट राईट लाईनने प्रिंट करेल. तर ट्राय ब्लॉक, ट्राय आणि कॅच ब्लॉक इथे एक्सेप्शन आपण काय केलं, हँडल केलं रन टाईम एरर. सो रन टाईम एरर हँडल केलं तर काय होणार, रेस्ट ऑफ द कोड पण जे काय आपण स्टेटमेंट दिलं आहे तो पण काय होईल, प्रिंट होईल. सो फायनल आउटपुट काय असणार आहे, सिस्टीम डॉट डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 0, हे एक्सेप्शन ट्राय ब्लॉक थ्रू काय करेल, फर्स्ट आधी ट्राय ब्लॉक काय करेल, थ्रो करेल, देन कॅच ब्लॉक काय करेल, प्रिंट करेल. अँड रेस्ट ऑफ द कोड स्टेटमेंट पण काय होईल त्याच्यानंतर प्रिंट होईल. म्हणजे काय होईल, एक्सेप्शन हँडल झाल्यानंतर काय होईल, रन टाईम एरर हँडल झाल्यानंतर रेस्ट ऑफ द कोड जो काय आहे तो प्रिंट होईल. So this is the use of try and catch block. Okay, so next one is ch finally block. So finally block is used to execute important code which is to be executed whether exception is handled or not. जरी आपण एक्सेप्शन हँडल केलं नाही हँडल केलं तरी काय होणार, इम्पॉर्टंट कोड एक्झिक्यूट होतो. अँड इट मस्ट बी प्रिसिडेड बाय कॅच ऑर ट्राय ब्लॉक, म्हणजे ट्राय अँड कॅच ब्लॉक नंतर काय फायनली ब्लॉक लिहिला जातो. सो फर्स्ट एक्झाम्पल चेक करूया आपण, सी हॅश फायनली एक्झाम्पल इफ एक्सेप्शन इज हँडल. सो फर्स्ट वन इज इथे क्लास घेतला EX एक्झाम्पल, देन इनसाइड मेन मेथड फर्स्ट ट्राय ब्लॉकमध्ये काय घेतलं, इंटिजर a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 0 अँड इंटिजर x इज इक्वल टू a डिवायडेड बाय b. म्हणजे काय केलं, 0 एक्सेप्शन हँडल केलं, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन. देन कॅच ब्लॉक एक्सेप्शन ई, अँड काय केलं, तो ऑब्जेक्ट प्रिंट केला आहे, कन्सोल डॉट राईट लाईन ई, जो काय एरर थ्रो करेल ट्राय ब्लॉक तो काय इथे होईल, प्रिंट होईल. देन फायनली ब्लॉक, फायनलीमध्ये फायनली ब्लॉक कसं लिहिलं आहे बघा, फायनली देन कर्ली ब्रेस ओपन कन्सोल डॉट राईट लाईन फायनली ब्लॉक इज एक्झिक्युटेड. त्याच्यामध्ये काय दिलं आहे आपण, स्टेटमेंट प्रिंट केलं आहे, फायनली ब्लॉक इज एक्झिक्युटेड. फायनली ब्लॉक क्लोज केला आहे, कर्ली ब्रेस क्लोज केलं आहे. त्याच्यानंतर कन्सोल डॉट राईट लाईन रेस्ट ऑफ द कोड एक स्टेटमेंट काय केलं आहे, प्रिंट केलं आहे. सो बघा फर्स्ट इथे ट्राय ब्लॉक, देन कॅच, देन फायनली ब्लॉक, आणि त्याच्यानंतर काय रेस्ट ऑफ द कोड. सो फायनल आउटपुट काय असणार आहे, फर्स्ट आधी ट्राय ब्लॉक काय करेल, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन काय करेल, थ्रो करेल कॅच ब्लॉकला. कॅच ब्लॉक काय करणार, एक्सेप्शन हँडल करणार आहे, प्रिंट काय करणार, जे काय एक्सेप्शन असेल डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन काय करेल, प्रिंट करेल. एक्सेप्शन प्रिंट झाल्यानंतर फायनली ब्लॉक काय करेल, जो त्याच्यामध्ये कोड फायनलीमध्ये जो काही इम्पॉर्टंट कोड आहे तो काय करणार, प्रिंट करणार. म्हणजे काय स्टेटमेंट काय प्रिंट होईल, फायनली ब्लॉक इज एक्झिक्युटेड. त्यानंतर काय होईल, रेस्ट ऑफ द कोड आपण जो काय स्टेटमेंट दिलं आहे ते काय होईल, एक्झिक्यूट होईल. असं फायनल आउटपुट काय असेल, फर्स्ट ट्राय ब्लॉक काय करणार, एरर थ्रो करणार, सिस्टीम डॉट डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन अटेम्प्ट टू डिवाइड 0. ओके, एरर थ्रो झालेली जी काय ती कॅच ब्लॉक काय करेल, हँडल करून प्रिंट करेल. देन फायनली ब्लॉकमध्ये फायनली ब्लॉक इज एक्झिक्युटेड, आपण स्टेटमेंट दिलेलं ते प्रिंट होणार, देन रेस्ट ऑफ द कोड प्रिंट होईल. Then next example is ch finally example if exception is not handled. बघा क्लास घेतला एक्झाम्पल, देन मेन मेथड घेतली, मेन इनसाइड मेन मेथड ट्राय ब्लॉकमध्ये सेम ॲज a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 0 अँड x इज इक्वल टू a डिवायडेड बाय b. आणि इथे बघा एरर थ्रो केला कॅच ब्लॉकला. कॅच ब्लॉकमध्ये काय केलं आहे बघा, कॅच नल रेफरन्स एक्सेप्शन. आता इथे एक्सेप्शन कुठचा आहे, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन, आणि इथे दिलं आहे काय, ऑब्जेक्ट कोणाचा, कुठच्या क्लासचा, नल रेफरन्स एक्सेप्शन. सो इथे काय एरर हँडल होणार का नाही. सो आणि कन्सोल डॉट राईट लाईनने काय केलं आहे, प्रिंट केलं आहे. अँड फायनली ब्लॉकमध्ये
console dot write line similarly final block is executed स्टेटमेंट प्रिंट केलं आणि console dot write line ने रेस्ट ऑफ द कोड स्टेटमेंट एक प्रिंट केलं. सो इथे आपण काय केलं, एक्सेप्शन हँडल केलेलं नाही, कारण का नल रेफरन्स एक्सेप्शन इथे दिला आहे क्लास, आणि आपण हँडल करतो कुठचं, प्रो कुठचा केला आहे ट्राय ब्लॉकने, तर डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन. सो इथे काय होणार, एक्सेप्शन हँडल होणार नाही. सो फायनल आउटपुट काय असणार, अनहँडल्ड एक्सेप्शन सिस्टीम डॉट डिवाइड बाय असं काय असणार, असं एरर काय करेल, थ्रो करेल, बिकॉज ऑफ इथे काय आपण एक्सेप्शन हँडल केलेलं नाही आहे नीट, त्यामुळे काय थ्रो करेल एरर system unhandled exception system dot divide by. So this is the use of finally block. Thank you.